अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। अक्रूरजी महाराज कहे छे के नंदराय मथुरा नरेश कंस धनुष यज्ञ करे छे अने ए यज्ञनी हूँ कुमकुम पत्रिका लईने आव्यो छुं अने साथे साथे हूँ तमारा बे दीकराने हूँ तेडू करवा आव्यो छुं। बे छोकराने तेडू करवा आव्यो छुं शब्द सांभळ्या नंद बाबाने आनंदनो पार न रह्यो के क्या मारा दीकरा अने क्या मथुरा नरेश कंस। मारा दीकराओने तेडू करवा अने एनो सोनानो रथ। नंद बाबा ने आ बात बहु गमी पण मां यशोदा ने आ बात न गमी कारण एना कन्हैयाने लई जवानी बात आवी एटले यशोदा न गमी। यशोदा नंद बाबा ने कहे छे सांभळो नंदराय तमारे जावुं होय तो तमे जाजो पण मारो कृष्ण मारो लालो नहीं आवे। तमे जाओ बलराम ने लई जाओ गोवाळियाओ ने लई जाओ मारो लालो नहीं आवे। अरे यशोदा तमे जरा विचारो तो खरा क्या ये मथुरा नरेश कंस क्या आपड़ा छोकरा अने तमे एने तेड़ू आवे एनो सोनानो रथ आवे ने छतां तमे ना पाडो छो। आवुं न करशो। सांत्वना आपीने यशोदाने शांत कर्या मनाव्या। सवारमां जवानी वात नक्की थई। गामनी अंदर गोवाळियाओने पण कहेवाय गयुं। गोवाळियाओ पण तैयार थवा लाग्या। बधाने खबर पड़ी गई कृष्ण जाय छे एटले आखुं वृंदावननुं वातावरण परिवर्तित थई गयुं। सांजनो समय हतो एटले नंद बाबाए कह्युं कन्हैया अतिथिने एना अतिथि भवનમાં લઈ જાઓ એને સુવાડી દો એમને થાક લાગ્યો હશે। સુવારવા માટે ભગવાન કૃષ્ણ અને અક્રૂરજી મહારાજ અને દાઉજી મહારાજ જાય છે। અક્રૂરજી મહારાજ કહે છે પ્રભુ મારે આપને એક વાત કરવી છે। મારે આપને એક વાત કરવી છે। શું વાત કરવી છે? प्रभु धनुष्य यज्ञ है पण आ यज्ञ पाछळनुं कारण कंईक बीजुं छे। भगवान कहे छे काका तमे शांतिथी सुई जाओ मने बधी वातनी खबर छे कारण नारदजी अहींया आव्या हता ने बधुं मने कही गया छे। मने बधी खबर छे। आप सुई जाओ आराम करो थाकी गया हशो। अक्रूरजी महाराज ने त्या मूकी। भगवान कृष्ण दाऊजी महाराज बे आव्या छे ओरडामां। दाऊजी महाराज पोतानी पथारीमां अने भगवान कृष्ण मां यशोदानी साथे माताजीना डाबा हाथनो तकियो बनावीने भगवान सूता छे। मां यशोदा लालाना मस्तकमां एनी जुल्फोमां हाथ फेरवे अने ए समये कपाळमां चुंबन कर्युं गालोमां चुंबन कर्युं। भगवान सुई गया पण मां यशोदा रडे छे के सवार थशे मारो कन्हैयो जतो रहेशे। सवार थशे ने मारो लालो मने छोड़ीने जतो रहेशे। ए समये आखी रात मां रड़ी रड़ीने पसार करे। सवारमां मां पोतानुं कर्म करे। दाऊजी महाराज तैयार थया नंद बाबा तैयार थया गोवाळो तैयार थया। भगवान कृष्ण हजी सूता छे। कृष्ण हजी सूता छे। नंद बाबा आवीने कहे छे यशोदा लालाने जगाडो ने जवामां पछी तड़को थई जशे ताप थई जशे। यशोदा ओरडामां आवे छे जुए तो ओरडाना मध्यमां एक ढोलियो पड्यो छे अने ढोलियानी मध्यमां भगवान कृष्ण काળી कामળી पगथी माथा ओढी अने भगवान सुता छे। भारे हईये माए
કામળીનો છેડો પકડીને જગાડ્યો. લાલા ઊભો થા બાપ, જવાનું મોડું થશે દીકરા, ઊભો થા. ભગવાન જાગ્યા છે. જાગ્યા તો ખરા, પણ એ જ સમયે માને જોયા એટલે માને વંદન કર્યા છે. માએ ભગવાનના મસ્તકને બે હાથથી પકડી અને કપાળમાં ચુંબન કર્યા છે. ભગવાને માએ બાને બાથ ભીડી છે. માને બાથ ભીડી, ભગવાનને સ્નાન કરાયું, ભગવાનને શૃંગાર કરે. પણ આજ યશોદાની આંખમાંથી અશ્રુની ધારાઓ બંધ ન થાય. દડ 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 અશ્રુ વહ્યા કરે છે. ભગવાનનો શૃંગાર સંપન્ન થયો એટલે ભગવાને પ્રશ્ન કર્યો, માં મૈયા मेरा श्रृंगार हो गया? हाँ लल्ला तेरा श्रृंगार हो गया. तब भगवान बोले, मैया मेरा श्रृंगार हुआ तो मेरी गुंजा माला कहां है? फिर मां अपने हाथ से ही भगवान कृष्ण के कंठ में गुंजा की माला पहनाते हुए फिर मां यशोदा रो पड़ी. આજ સવારથી માં યશોદાની આંખો દડ 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 રડે છે. ભગવાનને શિરામણ કરાવે અને માં ડાબા હાથની અંદર કાંસાની તાંસળી અને જમણા હાથની 5 આંગળીઓથી એક કવન લઈ ભગવાનના મુખારવિંદમાં મૂકીને કહે છે કે લે લાલા, આજે છેલ્લી વાર હું તને મારા હાથે જમાડી લઉં, પછી ખબર નહીં દીકરા ક્યારે મળીશું. કોને ખબર છે ક્યારે મળીશું? માને પુત્ર વિયોગનું દુઃખ છે. જેમ ત્રીજા સ્કંદમાં માતા દેવહૂતિ ભગવાન કપિલ નારાયણ માટે રડ્યા હતા, એમ આજે યશોદા ભગવાન કૃષ્ણ માટે રડે છે. પણ એક માં અને દીકરાને તો માત્ર માધ્યમ બનાવ્યા છે, પણ મૂળ કથા તો એક જીવ ભગવાનથી જુદો થાય છે એટલે રડે છે. મૂળ કથા ભગવાનથી જીવ જુદો થાય છે, ભગવાનથી વિખૂટા પડવાનું એટલે યશોદા રડે છે. જોકે ભાગવતકાર તો એમ કહે છે કે યશોદા એકલા નહીં, આજે વૃંદાવનની એક એક વ્યક્તિ રડે છે, કારણ કૃષ્ણથી જુદું થવાનો સમય આવ્યો છે. મેં હમણાં કહ્યું, સંયોગમાં જ્યારે વિયોગ આવે ત્યારે વેદના બહુ હોય છે. સંયોગમાં વિયોગ થાય એટલે વેદના થાય. એ સમયે ભગવાન પોતાના નાજુક એવા હાથથી માના આંખના અશ્રુને લૂછે અને ભગવાન કહે છે, માં આમ દુખી ન થાવ, તમે આમ હેરાન ન થાવ. દુખી ન થાવ. એ સમયે નંદ બાબા ફરી પાછા બોલ્યા છે કે યશોદા, થોડી ઝડપ રાખો ને, ઉતાવળ કરો ને, મોડું થશે. ભગવાનને લઈ અને માં યશોદા નીકળે છે. આંગણામાં આવ્યા, રથ તૈયાર થયા, સોનાનો રથ. નંદ બાબા તૈયાર થયા છે, ગોવાળિયા તૈયાર થયા છે, ગાડાઓ તૈયાર થયા. દાઉજી મહારાજ રથમાં બેઠા છે, અક્રુજી મહારાજ રથમાં બેઠા છે, નંદ બાબા બેઠા છે, બધા જ તૈયાર થઈને બેઠા છે, અને માત્ર કૃષ્ણ એક ધરતી પર ઊભા છે. ચાલતા સમયે માના ચરણારવિંદમાં ભગવાને વંદન કર્યા. માએ બાથ ભીડીને કૃષ્ણ રડે છે. પોતાની બાથમાં લઈ છાતીએ વળગાડી અને માં યશોદા રડે છે. માં કહે છે, લાલા દીકરા, માર્ગની અંદર નંદરાયને હેરાન ન કરતો. હા માં, નહીં કરું. લાલા, મથુરામાં જઈ વૃંદાવનની સ્ત્રીઓને જેમ હેરાન કરી છે, જે તોફાન કર્યા છે વૃંદાવનમાં, આવા તોફાન તું મથુરામાં ન કરતો.
હા માં નહીં કરું. એક એક વાતની શિખામણમાં યશોદા આપે. અને એ સમયે ભગવાન આમ ચાલતા થયા ને, ચારે ફરતી ગોપીઓ ઊભી રહી ગયા. કનૈયા ક્યાં જાય છે? ક્યાં જાય છે તું? અમને સાથે લેતો જા. અને જો સાથે ન લઈ જવા હોય તો તારા રથના પૈડાને અમારા શરીર ઉપરથી ચલાવી દે, અમારો પ્રાણ કાઢી નાખ, પછી તું જતો રહેજે. ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે, ગોપીઓ આમ અધીરા ન બનો, દુખી ન થાવ તમે. જ્યાં સુધી પ્રારબ્ધ હતું, જ્યાં સુધી ભાગ્ય હતું, ત્યાં સુધી ભેગા રહી શક્યા. અને આ દુનિયાનો નિયમ છે સાહેબ. જીવનના આ કોડિયામાં પ્રારબ્ધનું દિવેલ હોય ને ત્યાં સુધી ભેગું રહેવાનું, પછી જુદું થઈ જવાનું. ભગવાને આપણા પર કૃપા કરી હશે. 7 દિવસની આ કથાને માધ્યમ બનાવી અને આપણને ભેગા કર્યા. કાલ બપોરે તો આપણે પણ વિખૂટા પડી જશું. આ 7 દિવસનો મેળો કાલે વિરામ થઈ જશે. सात દિવસનો મેળો ગઈ આવતીકાલે વિરામ થશે. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए. सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को. हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए.